ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। बधा विद्यार्थी मित्रों ने जय श्री कृष्ण। अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण चाली रह्यु छे, एमां आपणे एक पाठ बधा भण्या। आज बीजा पाठ में पूर्वना पाठ में आपणे छेल्ले भण्या था कि भाई एकतर शब्दनी पाछळ आवेलो सु ने अम होय तो एने पण अदड़ आदेश थतो नथी अने एकतरम एवुं रूप बने छे पण एकतरत एवुं रूप बनतुं नथी। छेल्ले आपणे आ वात करी हती। त्यार पछी सूत्र आवे छे ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। कयुं सूत्र आवे छे? ह्रस्वो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। सूत्र में रहेला शब्दों जो आपणे अर्थ करिए तो प्रातिपदिकस्य ह्रस्व। नपुंसकलिंग में सप्तमी विभक्ति नो अर्थ थाय मां। हाँ, तो नपुंसकलिंग में प्रातिपदिक ने ह्रस्व थाय छे। आवो सीधो सादो सरल अर्थ थाय छे। नपुंसकलिंग में प्रातिपदिक ने शुं थाय छे? ह्रस्व थाय छे। पण केवुं प्रातिपदिक होय तो टीका में लख्युं छे। हाँ, नपुंसक तो खरुं ज, पण केवुं तो के अजंतस्य इत्येव, के अजंत प्रातिपदिक होवुं जोईए। एटले के स्वर अंतवाळुं एवुं नपुंसकलिंग कोई पण नाम जो होय तो एने नपुंसकलिंग में के छे ह्रस्व। पेला ह्रस्व करी देवानुं। आवुं केम करवानी जरूर पड़ी? आवुं केम बताववुं पड़ी? तो मित्रों एक प्रयोग छे, श्रियम पाति इति श्रीपा। शुं बने? श्रियम 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 पाति इति श्रीपा। श्रियम पाति इति श्रीपा। हवे जो पाति छे, पाति एटले लक्ष्मीनुं रक्षण करनार, धननुं रक्षण करनार जे होय एने शुं कहेवाय? श्रीपा। लक्ष्मीनुं धननुं रक्षण करनारुं एवुं आयुध पण होय तो श्रीपा। आयुधम आयुधे आयुधानी। तो श्रीपा शब्द जे बताववामां आव्यो छे एमां पामा जे आकार छे ए आकार ने नपुंसकलिंगना रूपो आपणे सिद्ध करवा होय तो शुं करवानुं? तो के श्रीपा धन सु। आ सूत्र विचारो। नपुंसकलिंग छे, हाँ, आयुधनुं विशेषण छे तो नपुंसकलिंग में प्रातिपदिक ने ह्रस्व करो एटले करी दो श्री प धन सु। हाँ, श्रीपाधनसु श्रीपधनसु। तो सौथी पहला आ सूत्र थी ह्रस्वादेश कर्यो एटले श्रीप बन्यु। बस आटलू बनी गया। पछी ज्ञाननी जेम एना रूपो करवाना छे। ज्ञान ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी एवी रीते श्रीप धनसु अने ज्ञानम केवी रीते कर्युं हतुं? तो के अतो अम सूत्र थी अतो अंगात परस्य क्लिबा स्वम अम अम कर्यो अमी पूर्वथी पूर्व रूप आदेश करी अने श्रीपम एवी रीते रूपो चाले छे। एटले जो टीका में लख्युं श्रीपम ज्ञानवत। वत एटले एनी जेम के श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी एम एना रूपो चलावी लेवाना। नपुंसकलिंग में कोई पण प्रातिपदिक होय तो एने ह्रस्व करनारा सूत्र छे, याद राखजो। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। हवे आगळनुं सूत्र स्वमोर नपुंसकात ए सूत्र भणवा जई रह्या छीए ए पहेला आपणे विचारीए। हवे जो ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग एवो वारी शब्द। वारी एटले पाणी। वारीना रूपो केवी रीते चाले? वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी वारिणा वारिभ्याम वारिभिः वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः वारिणः वारिणो वारिणः वारिणी वारिणो वारिषु। एमाना रूपो ले हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी हे वारिणी हे वारिणी एम रूपो चाले। तो ह्रस्व इकारांत वारी शब्दना रूपोनी सिद्धि बताववामां आवे छे।
કારણ કે જો હવે એક પ્રશ્ન થાય, રસ્વ અકારાંત નપુંસકલિંગ શબ્દ હતા ને, આપણે ભણી ગયા ને રસ્વ અકારાંત જ્ઞાન, તો એમાં પાછળ શું અને અમ આવે તમે શું કરતા હતા? તો કે અતો અમથી અમ આદેશ કરી દેતા અને જ્ઞાનમ રૂપ સિદ્ધ કરતા હતા. પણ વારી છે એવો રસ્વ ઇકારાંત આવે, એ તો જ્ઞાનની જેમ અકારાંત નથી. વારી તો રસ્વ ઇકારાંત છે. અથવા મધુ શબ્દ આવે ઉકારાંત, રસ્વ ઇકારાંત વારી શબ્દ આવે, રસ્વ ઉકારાંત મધુ શબ્દ આવે, અથવા હલંત એવો જગત શબ્દ, જગત જગતી જગંતી જગત જગતી જગંતી હલંત કોઈ શબ્દ આવે તો એનાથી પરમાં જો શું ને અમ આવે, રસ્વ ઇકારાંત રસ્વ ઉકારાંત અથવા હલંત શબ્દોથી પરમાં શું અથવા અમ આવે તો એના સ્થાનમાં શું કરવું? આ પ્રશ્ન થાય. જ્ઞાનમ દધીપયો વર્મ નપુંસકલિંગનો જે શ્લોક છે ને, જ્ઞાનમ દધીપયો વર્મ મધુવારી જગત તથા, હા શરૂઆત જે ત્રણેય લિંગ યાદ રાખવા માટે શબ્દો છે. રામો હરિ કરી ભૂભૃત ભાનુ કરતા ચંદ્રમા તસ્થિવાન ભગવાન આત્મા દશે તે પુંસી નાયિકા. પછી નદી રમા, રમા ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? રમા સ્ત્રીલિંગો પણ થાય છે. રમા નદી ધેનુ. પછી નપુંસકલિંગનો પણ એક શ્લોક છે, જ્ઞાનમ દધીપયો વર્મ. આખા શ્લોક મને યાદ નથી, ભૂલી ગયો છું અત્યારે, પણ એ શ્લોક તમે યાદ રાખો. પછી તત્શબ્દ વગેરે યાદ રાખવો હોય તો સસા તદયશ્ચ યાયચ્ચ, એવી રીતે 5 શ્લોક છે, એ તમે યાદ કરી લો એટલે સંપૂર્ણ શબ્દ રૂપાવલીના શબ્દો તમને યાદ આવી જાય કે કયા પુલ્લિંગે, કયા સ્ત્રીલિંગ, કયા નપુંસકલિંગે. જ્ઞાનમ દધીપયો વર્મ મધુવારી જગત તથા, એવી રીતે નપુંસકલિંગના પણ શ્લોકો છે. 3 શ્લોકો મને એક્ઝેક્ટ ભૂલાઈ ગયા છે અત્યારે, પણ હવે એમ પ્રશ્ન આપણે કર્યો કે ભાઈ અકારાંત નપુંસકલિંગની વ્યવસ્થા માટે તમે ચલો બતાવી દીધું કે અતો અમ સૂત્ર લગાડી દેવાનું, હે. પણ રસ્વ ઇકારાંત ઉકારાંત અથવા હલંત એટલે કે જેને તે વ્યંજન હોય એવા શબ્દો માટે શું કરશું? એના માટે આ સૂત્ર બનાવે છે સ્વમોર નપુંસકાત. કયું સૂત્ર છે? સ્વમોર. સ્વમોર નપુંસકાત. સ્વમોહ. આ શું કહે છે? સ્વમોહ એ રેપ છે કે શું ને અમનો. નપુંસકાત એટલે કે નપુંસકલિંગ. સૂત્રનો અર્થ આપણે જોઈએ, રસ્વ અકારાંત સિવાયના. આમાં હવે રસ્વ અકારાંત લેવાના નહીં, કારણ કે પૂર્વમાં આપણે જ્ઞાન વગેરે શબ્દો છે ત્યાં રસ્વ અકારાંતની ચર્ચા આપણે કરી લીધી છે. એટલે રસ્વ અકારાંત સિવાયના નપુંસકલિંગમાં રહેલા શબ્દો, પ્રાતિપદિક શબ્દો, અંગ વગેરે, એટલે કે રસ્વ અકારાંત સિવાયના નપુંસકલિંગના શબ્દોની પરમાં શું આવે? સ્વમોહ. એટલે કે શું અને અમ આવે તો એનો શું થાય છે? આ સૂત્ર કે છે લુક, એટલે કે અદર્શન, ગાયબ થઈ જાય. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈ લઈએ, વારી શબ્દ લઈએ. વારી, વારી ધન સુ, બસ રસ્વ અકારાંત સિવાયનો વારી શબ્દ છે, એનાથી બરાબર શું આવ્યો? સ્વમોર નપુંસકાત સૂત્રથી લુક કરી દો. લુક એટલે કે ઉડી જાય, મીંડું, તમારે સીધું વધ્યું વારી. વારી વત્તા ઓ આવે, વારી ધન ઔ. વારી વારીની વારીની કરવાનું છે ને, તો વારી ધન ઔ આવશે ત્યારે હવે શું કરશું? તો નપુંસકાચથી સ્વમોહ, વારી વારીની વારીની, તો વારીની કરવાનું છે. તો શું ને અમનો તો આપણે સમજી લઈએ કે સ્વમોર નપુંસકાતથી લોપ થાય છે, પણ વારી વત્તા ઔ આવે, પ્રથમા અને દ્વિતીયાનો ઔ, વારી ધન ઔ, ત્યાં શું કરશું? તો કે ત્યાં તમે ભણી ગયા એક સૂત્ર આગળ, નપુંસકાચ. કયું સૂત્ર ભણી ગયા? એ સૂત્ર શું કે નપુંસકલિંગ કોઈ પણ શબ્દ હોય એનાથી બરાબર ઔ હોય તો ઔનું શું થાય? શી. એટલે વારીના ઔનો કરી દો શી. શીનો વધે ઈ. આનો શું કરવાનો? શી. શીનો વધે ઈ. એટલે વારી ધન ઈ આવી સ્થિતિ થઈ. વારી ધન ઈ જ્યારે બને છે પછી આગળનું એક સૂત્ર આવે છે ઇકોચી વિભક્તૌ. કયું સૂત્ર છે? ઇકોચી. ઇકહ અચી વિભક્તૌ.
આ તો સંધિ છૂટી પાડી મેં, પણ તમારે ઇકોચી વિભક્તો બોલવાનું. ઇકહ એટલે ઇગંતસ્ય. ઇકમાં શું આવે? ઈ, ઉ, રૂ અને લૃ. એક પ્રત્યાહાર બોલીએ તો આટલા આવે ને, ઈ, ઉ, રૂ, લૃ. આટલા ચારમાંથી કોઈ પણ કોઈ કેને અંતે હોય એવો શબ્દ, એના શબ્દને કહેવાય ઇગંત. શું કહેવાય? ઇગંત. જેમ કે વારી શબ્દ, જો વારીમાં ઈ છે, હે ને, ઇગંત છે. મધુ શબ્દ એ પણ ઇગંત કહેવાય. તો ઇગંત હોય અને અચી વિભક્તો, અચી એટલે સ્વર અને વિભક્તિ એટલે વિભક્તિ. તો આ સૂત્રનો અર્થ થાય ઇગંતસ્ય નુમ અચી વિભક્તો, એટલે સ્વરાદી વિભક્તિ પરમાં હોય, એટલે સ્વરથી શરૂ થતા પ્રત્યયો પાછળ હોય તો, જેમ કે વારી વત્તા ઔ આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા, હા, અને ઔનો કર્યો તો શીનો વધ્યો તો ઈ, અહીંયા પહોંચ્યા હતા ને. તો એ અચી વિભક્તો એટલે કે સ્વરાદી વિભક્તિના પ્રત્યયો પાછળ જો હોય તો શું થાય? એટલે કે અજાદી ઈ પ્રત્યય પરમાં હોય તો ઇગંત અંગ, આ ઇગંત અંગ છે વારી ઇગંત વાળો, તો એને નુમ થાય. શું થાય? નુમમાંથી ઉ અને મની ઈજ સંજ્ઞા થાય. મિત કહેવાય છે, મિદચોંત્યાત પરહ તમે ભણી ગયા, એટલે વારીનો અંતિમ અચ છે ને આ, ત્યાં તમારે નુમ થશે. મિદચોંત્યાત બરહ પડી ગયા ને આપણે, નુમમાં મ ઈ છે, એટલે અહીંયા નુમનો વધશે ન. વારીન વત્તા ઈ છે, વારીન વત્તા ઈ. હવે આ ભેગું કરો, દેખાય છે ને, આ ભેગું કરો, વારીન વત્તા ઈ, અને આઈમાં ભેગા કરો તો શું થાય છે? વારી ની. વારીની નત્વ. હવે નનો ન કરી દેવાનો, અટકુપાંગનું બે આપી. વારીણી ઇગંતસ્ય નું અચી વિભક્તો વારી, વારીણી, વારીણી. તો જશનો આપણે જે સી કરીએ છીએ, આ તો થયું ઔનું રૂપ. શું થયું? ઔનું. પેલા વારી શબ્દની સાધનિકા કરી, એમાં સ્વમો નપુંસકાત સૂત્રથી સુનો લોપ કર્યો એટલે વારી બન્યું. વારી, વારીણી, તો વારી વત્તા ઔ આવ્યું, અને ઔનો તમારે શું કર્યું? નપુંસકાચ સૂત્રથી ઔનો કર્યો ઈ, શીનો ઈ, ઔનો કર્યો શીનો વધે ઈ, અને વારી વત્તા ઈ બન્યું, અને અચી ઇકોચી વિભક્તો સૂત્રથી ન ઉમેરો, એટલે વારીણી નનો ન કરે વારીણી બન્યું. એટલે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા આપણે, વારી, વારીણી, અને હવે બનશે જસમાં આ સોરી, હા, આ ઈ દીર્ઘ છે, વારીણી, વારી, વારીણી, વારીણી. હવે આવું બનશે અહીંયા બે જગ્યાએ. તો વારી, વારીણી, વારીણી, વારી, વારીણી, વારીણી. આ જસનું કેમ કરવું? તો સાવ સહેલું, વારી વત્તા, ચલો જસ લઈ લો અને શસ લઈ લો. આ બે જસના સ્થાનમાં તમે ભણી ગયા સૂત્ર, જસોહો શી, કે છે જસ અને સસ પ્રત્યેના સ્થાનમાં શી કરો, અને શીનો વધશે ઈ, અને ઈ પાછો જે આ છે ને એ શીનો, આ શી રસ્વ છે, એટલે એ રસ્વ ઈ વધશે અહીંયા. એટલે વારી વત્તા ઈ આવી સ્થિતિ થઈ. જ્યારે અહીંયા તમે જે શી કર્યો તો અંગ આપવાળો અથવા સ્વમો કયા સૂત્રથી કર્યો તો? નપુંસકાચ્યથી. એ તમારે દીર્ઘ છે, અહીંયા શું છે? રસ્વ છે. હવે વિચારો, અજાદી વિભક્તિ પરમાં છે, ઇકોચી વિભક્તિથી નુમનો આગમ કરો, નુમનો વધશે વારીન વત્તા ઈ, ભેગું કરો વારીન વત્તા ઈ છે ને, એટલે વારીની થાય. પણ પેલું જે દીર્ઘ કર્યું છે વારીણી, એમાં સર્વનામ સ્થાને ચા સંબંધોથી આ વારીન છે ને, તો સર્વનામ સ્થાને ચા સંબંધો નાંતની ઉપધાને દીર્ઘ કરે, એને દીર્ઘ કરો, એટલે વારીની નનો ન કરી નાખો, વારી, વારીણી, વારીણી, વારી, વારીની, વારીણી. એમ પ્રમાણે એના રૂપો ચાલશે. ત્યારબાદ વારી, વારીણી, વારીણી, વારી, વારી, વારીણી. આ પ્રમાણે પ્રથમ વિભક્તિ કરી. હવે એમ લખ્યું છે, ન લુમતા ઇત્યસ્ય અનિત્યત્વાત પક્ષે સંબુદ્ધિ નિમિત્તો ગુણઃ હે વારે હે વારી. વારી, વારીની, વારીની પ્રથમ વિભક્તિ તો આપણે કરી. હવે જો તમને ખબર હશે, અત્યાર સુધી આપણે જે ભણતા આવ્યા એમાં દરેક જગ્યાએ આ લોકોએ શું કરે છે? પ્રથમા વિભક્તિ બતાવે ત્યાં બધી જગ્યાએ શું બતાવી દે છે? સંબોધન બતાવે છે કે નહીં? દરેક જગ્યાએ સંબંધ બતાવે છે. મતલબ શું કે એ સંબોધનનું તમે ધ્યાન રાખજો. 8મી વિભક્તિ ઘણા સંસ્કૃતમાં બહુ મોટી ભૂલ કરે છે. 8 વિભક્તિ છે જ નહીં.
સંબોધન એ પ્રથમા વિભક્તિ જ છે. કઈ વિભક્તિ છે? પ્રથમા જ છે, એટલા માટે બતાવે છે. તો હવે સંબોધનની વાત લઈ લે છે. તો સંબોધનમાં લઈ લો વારી વત્તા સુ પ્રત્યય. કયો પ્રત્યય? વારી ધન સુ. જો આમાં પણ સ્વમોર નપુંસકાત, જેમ પ્રથમા વિભક્તિ કરી વારીમાં વારી વત્તા સુ, એમાં સંબોધનમાં સ્વમોર નપુંસકાતથી સુ લોપ કર્યો એટલે વારી બન્યું. તો વારી ધન સુ, હે વારી, હે વારી ધન સુ, આ સંબોધનનો શું છે? બરાબર, શું છે? સંબોધનનું શું. હવે સમોર નપુંસકાતથી રસ્વ ઇકાર નપુંસકલિંગથી પરમાં સુનો અદર્શન થાય એટલે આ સુનું અદર્શન કરી નાખો એટલે હે વારી મીંડું, કંઈ નહીં. આ એક રૂપ બને સંબોધનમાં. હવે જુઓ પછી પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણમ, પૂર્વમાં પણ આપણે ભણી ગયા. વારી વત્તા હે વારી વત્તા સુ, સુનો આપણે સ્વમોર નપુંસકાતથી લોપ કર્યો એટલે હે વારી બન્યું. અને પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણમ, એમ કે છે કે પ્રત્યયનો લોપ થઈ ગયો હોય તો પણ એ પ્રત્યયની ત્યાં હાજરી માનીને કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો થાય, એટલે એને કહેવાય પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણમ સૂત્રથી લુપ્ત એવો જે સુપ્રત્યય છે એ પ્રત્યયનું આપણે પ્રત્યય લક્ષણ કરીશું. એટલે કે પ્રત્યયની હાજરી છે એમ માનીશું. તો તમારે અહીંયા પ્રત્યયની હાજરી છે એમ માનશો તમે, લોપ થઈ ગયો તો પ્રત્યયની હાજરી માનો ને તો શું ફાયદો થાય? તો કે રસ્વસ્ય ગુણ. એ સૂત્ર એમ કે સંબોધનનો સુપરમાં હોય તો રસ્વાંતને ગુણ થાય એટલે ગુણની પ્રાપ્તિ છે. શું છે? ગુણની પ્રાપ્તિ છે. પહેલાં હે વારી ધન સુ, સુનો આપણે લોપ કરી દીધો. નપુંસકાત કયા સૂત્રથી લોપ કર્યો? સ્વમોર નપુંસકાત, એથી લોપ કર્યો એટલે હે વારી વત્તા આટલું બન્યું. પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણમ, કે પ્રત્યયનો લોપ થાય છતાં પણ ત્યાં પ્રત્યય છે એમ માનીને કાર્ય કરવું હોય તો થાય. માટે અહીંયા પ્રત્યયની હાજરી છે એવું એ સૂત્રના નિયમથી માનવું પડે. અને રસ્વસ્ય ગુણ સૂત્ર કહે છે કે ભાઈ આ સંબોધનનો સુપરમાં હોય તો હું રસ્વ અંતવાળો વારી ઈ છે ને, કે રસ્વ અંતવાળો હોય તો એને ગુણ કરું એટલે એ ગુણ કરવા આવે એટલે એની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને એ વારે એવું કહી દે. પરંતુ તમે એ સ્થિતિમાં ન લુમતાંગસ્ય સૂત્ર ભણી ગયા છો, ખ્યાલ હોય તો બધાને. એ સૂત્ર આવીને શું કહે છે કે ભાઈ લુમતા શબ્દેન, હે ને, કારણ કે સ્વમોર નપુંસકાત સૂત્રથી તમે શું કર્યું? લુક, તો એમાં લુ આવ્યો. લુ ક્યાં આવે છે? લુક, શ્લુ, લુપ, એ ત્રણમાં લુ આવે છે. આવે ને? લુ, લુક, શ્લુ અને લૂપમાં ત્રણેયમાં લુલુલુ આવે છે. તો કે જો લુલુલુ શબ્દથી એટલે કે એવા લૂમવાળા શબ્દથી જો તમે કોઈનું અદર્શન કર્યું હોય તો કે હા અમે અહીંયા તો આ સુનું અદર્શન કર્યું. કયા શબ્દથી? લુક શબ્દથી. કારણ કે અહીંયા અમે જે સૂત્રથી અમે કર્યું સમૂહ નપુંસકાત તેને લુકથી, તો લુથી તમે અદર્શન જો કર્યું હોય, જેમ કે વારીમાં તા સુમાં, સુનો સ્વમોર નપુંસકાત સૂત્રથી, લુક એટલે કે સૂત્રોક્ત લુક શબ્દથી અદર્શન કરેલ તો ત્યાં પ્રત્યય લક્ષણનું આશ્રયણ થઈ શકતું નથી. પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણ આવીને કહે કે ભાઈ લોપ થઈ ગયો હોય તો મારી હાજરી છે એવું માનીને તમારે કાર્ય કરવું હોય તો થાય. એટલે રસ્વસ્ય ગુણ આવીને કે હું ગુણ કરું, પણ ન લુમતાંગસ્ય એમ કે છે કે લુમતા શબ્દથી જો લોપ કર્યો હોય તો તમારે પ્રત્યય લક્ષણને કીધું કે તારું કામ ચાલશે નહીં, એટલે એ જતું રહ્યું અને એમનું એમ જ પ્રયોગ રહ્યો. હે વારીનું હે વારી જ પ્રયોગ રહ્યો. આ એક પહેલો પ્રયોગ બને છે સંબોધનમાં. પણ હવે કેટલાક વૈયાકરણોનો એવો મત છે, પાણીની વ્યાકરણની તો વાત આવી ગઈ, પણ કેટલાક વૈયાકરણોનો એવો મત છે, સિદ્ધહેમમાં પણ આવે છે, હે ને, એમાં હે વારે પણ બને છે. સોમો નપુંસકાતથી લોપ કર્યો હે વારી બની ગયું, પણ હે વારે પણ બને છે. તો કેટલાક વૈયાકરણોનો એવો મત છે, એટલા માટે હવે આ લખવું પડ્યું. ટીકામાં વાંચું છું. ટીકા મીન્સ વૃત્તિ. ન લુમતા ઇત્યસ્ય અનિત્યત્વાત, કે ભાઈ ન લુમતા એ વાત કરીને એની વાત ક્યારેક ઊભી રહે અને ક્યારેક ઊભી ના રહે. ન લુમતાંગસ્ય કીધું ને કે ભાઈ ન લુમતા શબ્દ લોપ કર્યો હોય તો પ્રત્યેની હાજરી
છે એવું નહીં, એટલે કે પ્રત્યય ગયો એ ગયો જ, એટલે એ વારી રહ્યું. જો પ્રત્યય રહ્યો એવું મનાયું હોત તો પાછો ગુણ થાત, પણ નલુમતાંગસ્ય કીધું કે લુકથી કીધું હોય ને એટલે પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણમનું કાર્ય ચાલે નહીં, એટલે એ વારી બન્યું. પણ કેટલાક વૈયાકરણો એવા માન છે કે ભાઈ નલુમતાંગસ્ય સૂત્ર છે ને એ અનિત્ય છે. કેવું છે? અનિત્ય છે, એટલે ક્યારેક એનું કામ ચાલે અને ક્યારેક ના ચાલે. તો હવે એનું અનિત્ય માનો એટલે કે એનું ના માનો તો પાછું અહીંયા હે વારી અહીંયા જે લોપ થઈ ગયો તો એ પ્રત્યયની હાજરી મનાય ને. જો મનાય તો રસ્વસ્ય ગુણથી હે વારીના ઈનો ગુણ થઈ જાય, કારણ કે રસ્વસ્ય ગુણ એમ કે કાંઈ પાછળ પ્રત્યય હોય શું તો સંબોધનનો, તો હું ગુણ કરું, એટલે લખ્યું ન લુમતા ઇત્યસ્ય અનિત્યત્વાત. એ અનિત્ય હોવાના કારણે પક્ષમાં એટલે કે આ બીજા પક્ષમાં સંબુદ્ધિ નિમિત્તો સંબોધનને નિમિત્ત રાખીને કે સંબોધન પરમાં હોય તો એવો ગુણ થાય, એથી કરીને હે વારે એવું રૂપ બને. કેટલાક વૈયાકરણોના મતે અને આ પણ બને, એટલે હે વારે અને હે વારી એવા બે રૂપો બને છે. પાછળ આગળ કીધું છે વારી વારીની વારીણી, વારી વારી વારીણી. હવે આવ્યું વારીણા, તો કે છે વારી વત્તા ટા, ટાનો આંગો ના, ટાની સંજ્ઞા છે ને આંગ ઇતિ ટા ઇતિ સંજ્ઞા, તો આંગનો ના કરો એટલે વારી વત્તા ના, આંગો ના સ્ત્રી આમ સૂત્ર ભણી ગયા તમે. એ સૂત્રથી આંગ એટલે કે ટા પ્રત્યેના સ્થાનમાં ના આદેશ થાય, એટલે વારી વત્તા ના, વારી વારીની વારીણી, વારી વારીની વારીણી, વારી વત્તા ટા આવે, ટાના સ્થાનમાં કરો ના. કયા સૂત્રથી ના કરશો? આંગો ના સ્ત્રીયામ. પછી અટકુપાંગનું સૂત્રથી હણત્વ કરી અને વારીના રૂપ બનાવી નાખજો. વારી વારીની વારીણી, વારી વારી વારીણી, વારીણા, એમનું એમ વારી ભ્યામ વારી બે, વારીને વારી વત્તા ગેનો વધે એ. હવે વારી શબ્દની ઘી સંજ્ઞા થાય શેષો ઘ્ય સખીથી, અને ઘેરંગીતીથી વારીના ઈનો ગુણ કરો એટલે વારે વત્તા એ, અને એ સ્થિતિમાં હવે નીચેનું વાર્તિક રજૂ કરે છે જે પ્રાપ્ત ગુણનો નિષેધ કરે છે. નીચેનું વાર્તિક છે ને વારી વત્તા ગે, પાછું તમને સમજાવું, વારી ધન ગે. હવે શેષો ઘ્ય સખી એનેથી ઘી સંજ્ઞા થાય એટલે વારી વત્તા ગેનો જે માઇનસ એ વધે છે, અને વારી વત્તા જ્યારે એ વધે છે ત્યારે વારીના ઈનો ઘેરંગીતી, ક્યાં ગીતી? ઘેરંગીતી એમ કે છે કે ઘી સંજ્ઞા થઈ હોય અને ગીતી કહેતા ગણિતવાળા પ્રત્યયપરમાં હોય તો એના ઈનો હું કરું છું ગુણ, એટલે વા રે થવાની પ્રાપ્તિ આવે છે ત્યારે એક સૂત્ર આવી ગયું કે ભાઈ જો ઘેરંગીતી એનાથી ગુણ પ્રાપ્ત રહ્યો, ઇટ્સ ઓકે. બટ વૃદ્ધૌત્વ તૃજવદ્ભાવ ગુણેભ્યો નુમ પૂર્વ વિપ્રતિષેધેન. કયું સૂત્ર છે વાર્તિક? વૃદ્ધૌત્વ તૃજવદ્ભાવ ગુણેભ્યો નુમ પૂર્વ વિપ્રતિષેધેન. વારી વત્તા ગેનો એ છે, વારીના ઈના એને ગુણ થવાની પ્રાપ્તિ આવી, પણ આ સૂત્ર એમ કે છે કે ભાઈ વૃદ્ધિ અથવા ઔત્વ અથવા તૃજવદ ભાવ અથવા ગુણ, આ ચાર વસ્તુ છે. જેમ નૂટ પૂર્વ વિપ્રતિષેધ છે ને એમ આ પણ એક પૂર્વ વિપ્રતિષેધ છે. ત્યાં નૂટ થઈ જતો હતો પૂર્વ વિપ્રતિષેધથી, એમાં અહીંયા આ શું છે? નુમ પૂર્વ વિપ્રતિષેધ છે કે જે વૃદ્ધૌત્વ તૃજવદ ભાવ ગુણેભ્યો, કે વૃદ્ધિ કરવાની હોય ને ભાઈ, અથવા તૃજવદ ભાવ કરવાનો હોય અથવા ગુણ કરવાનો હોય ને તો એક કામ કરજો, ભલે એ પરનું સૂત્ર હોય તો પણ ગુણ કરવા આવે. જેમ કે અહીંયા ઘેરંગીતી એ ગુણ કરવા આવે છે તો એ ગુણ કરવા આવતું હોય તો પણ, અને ભલે એ વિપ્રતિષેધ પરમકારી પરનું સૂત્ર હોય તો પણ પૂર્વનું સૂત્ર લગાડી દેજો, એટલે કે નુમ જો થતો હોય તો નુમને પહેલા ચાન્સ આપવાનો. એથી કરીને વારીમાં ઇકોચી નુમ વિભક્તો સૂત્રથી પૂર્વ સૂત્ર હોવા છતાંય પૂર્વ વિપ્રતિષેધથી નુમ આગમ જ થશે, એટલે વારી વત્તા ન વત્તા ગેનો એ ભેગું કરો, વારીને નનો ન કરી દેજો, વારીને. ખબર પડી? એટલે ગુણ થઈ જાત. પણ આ વાર્તિક એમ કે છે કે વૃદ્ધિ, ઔત્વ, તૃજવદ ભાવ અને ગુણવિધિ કરવાનો પ્રસંગ ઊભો થાય ત્યારે તે કાર્યોની અપેક્ષા, એટલે કે તે કાર્યોને રોકી દેવાના ભાઈ.
જેમ કાંઈ ગુણ થવાની વાત આવી ને તો ગુણને રોકી દીધો, પણ પૂર્વ વિપ્રતિષેધથી, આ તમને પૂર્વ વિપ્રતિષેધ પહેલાં પણ ભણાવી દીધા સૂત્રોમાં, તો પૂર્વ વિપ્રતિષેધથી નુમ આગમનો જ વિધિ કરવો, એટલા માટે આમાં ઘેરંગીતીથી ગુણ થવા આવે છે, પણ આ વાર્તિકના બળથી ઇકોચી વિભક્તોથી નુમ થઈ નુમનો ન વધશે ને વારીણે નનો અણત્વ કરી વારીણી રૂપો બનશે. એવી રીતે વારી વત્તા ઘસી ઘસ લઈ લો, પંચમી ષષ્ઠી એક વચન, એમાં પણ વારી વત્તા અસની સ્થિતિ છે અને ગીત સુપરમાં છે એટલે વારીમાં ગુણ થવા આવશે, પણ પૂર્વોક્ત વિધિથી આપણે નિષેધ કરશું અને ઇકોચી વિભક્તિથી નુમ આગમ કરી નત્વ કરીને વારીણ વારી વત્તા ઓસ, એમાં પણ નુમ આગમ થશે એટલે વારીણો રૂપ બનશે. વારી વત્તા આમ ષષ્ઠી બહુવચનનો આમ, વારી વત્તા આમ, એમાં રસ્વ નદ્યાપો નૂટ સૂત્રથી રસ્વાંત અંગની પાછળ આમને નૂટ આગમ થવા આવે અને સાથે સાથે ઇકોચી વિભક્તો સૂત્ર પર સૂત્ર છે અને ઈગંત અંગને નુમ આગમ થવા આવે, કેમ કે અજાદી વિભક્તિ પરમાં આવી ને આમ, એટલે વારી વત્તા આમમાં રસ્વ નદ્યાપો નૂટથી નોટ થવા આવ્યો અને ઇકોચી વિભક્તો છે ઈગંત અંગને નુમ આગમ થવા આવે છે, કેમ કે અજાદી વિભક્તિ પરમાં આવી છે. આ સ્થિતિમાં વરી પાછું તમારે ઓલું સૂત્ર વિચારવાનું, નુમ ચિર તૃજ્વદ ભાવે ભ્યો નુટ પૂર્વ વિપ્રતિષેધેન, એવા વાર્તિકથી શું કરવાનું તો કે નુમ એટલે ઇકોચી વિભક્તિના નુમને રોકી દીધો અને નૂટ પૂર્વ વિપ્રતિષેધેન એટલે નૂટ થઈ જશે, હે ને, એટલે નૂટ આગમને જ લગાડીશું, માટે વારી વત્તા નૂટનો ન આમ અને પછી નામી સૂત્રથી અજંત અંગને દીર્ઘ કરીને વારી નામ, વારી નૂટનો ન અડધો અને આમ ભેગું કરો અને રીના ઈને દીર્ઘ કરો વારી નામ, અને વારી વત્તા ગી, એમાં નુમ પહેલા થશે એટલે વારીણી, અને હલાદી પ્રત્યય પરમાં હોય ભ્યામ ભ્યસ બીસ શુભ બધામાં હરીને જેમ રૂપો કરવાના એટલે રૂપવા થશે, વારી વારીણી વારીણી વારી વારીણી વારીણી વારીણા વારી ભ્યમ વારી બી વારીણી વારી ભ્યમ વારી બે વારીણા વારી ભ્યમ વારી બે વારીણા વારીણો વારીણા વારીણી વારીણો વારીશું હે વારે હે વારી હે વારીણી ઇતિ વારી શબ્દની આ પ્રમાણે સાધનિકા થાય. એવી રીતે ઈગંત હોય, મધુ શબ્દ હોય તો એના પણ રૂપો આવી રીતે ચલાવવાના. એવી રીતે ઈગંત કોઈ પણ એટલે નપુંસકલિંગમાં હોય તો તમારે આવી રીતે રૂપો એના સિદ્ધ કરવાના થશે. હલાદો હરિવત, બાકીના હલાદી પ્રત્યય પરમાં હોય તો હરિની જેમ એના રૂપો કરવાના છે, ખાસ તમારે ધ્યાન રાખી દેજો, બરોબર. ત્યાર પછી હવે શું આવે છે, સૂત્ર આવે છે હવે, હા અસ્થિ દધિ સખ્યક્ષણામ અનંગ ઉદાત્તઃ અલ્લોપો નઃ વિભાષા જ્ઞિષ્યોઃ તૃતીયાદિષુ ભાષિત પુંસ્કમ પુંવત ગાલવસ્ય, અને એ ચ ઘ્રસ્વા દેશે. એ પાઠને આપણે આગળના પાઠમાં લેશું, કારણ કે આમાં બધું જોઈન્ટ કરશું તો તમને ભણવાની મજા નહીં આવે, એટલે નેક્સ્ટ પાઠમાં લેશું. ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય કરજો. બેસ્ટ ઓફ લક.